وبالهما علي وابنهما سلطان فالهم جلب فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاك خديجة باسم مسواك وفاة المصطفى نفرت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مردية حمزة عمه وعبس كذا عمته صافية ذات كذا وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليل لقدس يرى وبعد إسراء العروج للسماء ترى النبي ربك كلما من غير كيف والهستر واختار عليه خمسا بلغ نفر وبلغ الأمة بالإسراء وقد خمسات بلا احتراء فقال الصديق بتصديق له وبالورود سلك وفأهله وهذه عاقلة مكسرة وللأوامر صلاة ميسرة نادم تلك أمل مرزوق من ينتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي وإمام فعلم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بغير يبتلي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميل بها للجمل تاريخها سميتها آخرة الأوامر من واجب في الدين بالتمام سميتها آخرة الأوامر من واجب في الدين بالتمام يقول راجي رحمة الضرير أي أمل المشهور بالتدير الحمد لله العليم الرحيم العليم بفضله الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغالي كنت سنية سميتها خريدة البهية صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي علما إن ترك أن تكتفي لأنها بزبدان فلنلتفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم وفي زللي إنما لا هي الوجوب ثم استهالة وجواز سلك الأجسام فافهمني لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة حد الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمهالة وجائز في حقه تعالى ويكبر إلهي عليهم تحية الإله يقبلي كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلم أنه قام به التغير هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود لأن كل أثر يهلئ إلى مؤثر فاعتبري ثم تليها خمسة سلبية فاعلم والبقى قيامه بنفسه نلت تقى مخالف للغير وحدانية في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا مبعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت
kun muttasifa biha lazim hudusuhu wa huwa muhalun fastaqim suli wad dawri wa huwal mustahilu munjali fa huwal jamilu wal wali tahirul quddus wa rabbul ali nazahun anil hululi wal jihah wal ittisalil infisali wasafa summal ma'ani sab'atun lirai hayatuhu wa qurratun iradah wa kullu syai'in kainun aradah qad amara bifatrahil mirah faqad alimta arba'al aqsama fil kainati fahfazil maqama kalamuhu wassam isaru wal ilahu fa'ilun mukhtaru ibun ta'liqu dhi sifati hatman dawama ma'adal hayati kalamu sami ta'allaqa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhatuqa wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura ruha qadimatun bi zati li annaha laysat bi ghairi zati mulaysa bil hurufi wa laysa bit tartibi kal ma'lufi hilu diddu ma taqaddama minas sifati syamikhati fa'lama yakun mausufa biha lakana bisiwa ma'rufa siwaha riqat tanaha mambudu la yaftakiru jallal ghanil muqtadiru wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu wa may yaqul fi'lus salahi wajaba wa jizim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi zumbil aqli wa qad ata fihi dalilun aqli wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah didduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim risaluhum tafaddalun wa rahma lil alamin jallamu li ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wa hashri wal iqabi was thawabi والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطفي إسلامي ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف وسر بنا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنهما فارفكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار للتمام مراقبا لله في الأحوال لتتقي معالم الكمال وقل بذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني واختم بخير يا رحيم الرحمة تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي الختم عليه وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah. Waftah alaina min ladunka ilma. Kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qila ay wa qala ba'dul ulama' atah pada kata limashihi atah situ ai summiya masihan, dipernamakan Dajjal tu dengan Masih, al-Masih. Nah, masihan dipernamakan Dajjal tu akan masihan akan al-Masih, li'annahu kana bahawasanya ad-Dajjal ni, li'anna ad-Dajjala karena bahawasanya Dajjal ni mamsuhul aini yusrah, terhapus matanya yang sebelah kiri. Itu dah. Tuh. Dalil ada. Mamsuhul aini yusrah, terhapus matanya yang sebelah kiri. Okey, jadi bukan sebelah kanan dah, buta dah. Buta sebelah kiri gitu. Mana? Ya. Ya, li'annahu kana bahwasanya Dajjal tu mamsuhul aini yusra, dihapuskan mata yang sebelah kiri. Nah. Jadi kalau mata sebelah kiri, telinga sebelah kanan. Gitu tuh terpotong telinga sebelah kanan. Nah, buta atau terhapus lah orang panggil mata, dengan mana buta mata dia sebelah kiri. Wa wusifa, dan disifatkan bid-dajjali, dan disifatkan dengan Dajjal tu kan apa? Ayil kadzabi. Dajjal ni makna dia apa dulu? Nah, tu wa wusifa bid-dajjali ay kadzabi. Dajjal ni maknanya kadzab, pendusta. Pendusta, al-kadzab. Tu disifatkan dengan Dajjal ni, iaitu al-kadzab. Kenapa? Lil farqi bainahu, supaya terbezalah di antaranya, di antara Dajjal wa bainal Masih Isa bin Maryam, dan di antara al-Masih juga, tapi Isa anak laki-laki bagi Maryam alaihi salatu wassalam. Dah. Tu jadi Dajjal ni pendusta lah. Nah. Lebih teruk pada Dajjalnya ialah ulama usuk. Ulama usuk ke mana? Iaitu mereka yang menyembunyikan kebenaran demi untuk cari glamour masyhur dunia, pangkat dunia, ya. Tu dia panggil Dajjal, lebih daripada Dajjal hak Nabi suruh minta berlindung tiap-tiap kali lepas maya. Dajjal hak Nabi kita suruh minta berlindung tiap-tiap kali lepas maya. Dajjal kita duk cara ni lah. Dajjal ni minta berlindung 4 perkara tu kan. Tahiyat akhir tu. Tu. Lebih takut lagi Nabi nya bimbang di atas umat dia ni tu Dajjal dengan makna ulama usuk, ulama jahat. Lagu mana ulama jahat? Iaitu orang yang berpengetahuan, orang alim, ada ilmu. Tetapi dia menyembunyikan kebenaran. Tu. Nah, bila kebenaran itu nyata, dia tak mahu berjelas. Dia tak mahu menyata. Kenapa? Demi untuk dunia. Dunia tu ikutlah pangkat kau, harta kau, masyhur kau ikut.
Tu. Pengikut amadah. Bimbel takutnya jatuh di mata pengikut. Kebenaran tu tak sempat nyata. Nah, itu orang panggil dajjal tu. Dajjal tu. Tu kerana hak dajjal ni Nabi bimbel kenapa? Kerana dia tu tak ada beza dengan ulama-ulama hak benar. Ulama-ulama hak betul. Kat serbai kak janggut ia panjang dari kita lagi. Nah, cakap agama kak qala Allah, qala al-musannif, qala nabi, qala rasul kak. Tapi dajjal. Lebih teruk pada dajjal lagi. Kenapa? Kerana tak nak menyata kebenaran. Nah, dia binakan manhaj dia tu dengan manhaj asabiyah, ta'assub. Tu puak. Nah, dia ni. Berpuak-puak. Nah. Tu tengok. Bila orang menyata kebenaran, kata, "Hai, tak kena tu, tak betul tu." Nah, awak betul lah kata. Betul dah. Dia kerah itu. Jelas salah pun, betul dah. Tak kira ke mana pun. Hak salah betul, hak betul cakap dah betul. Hak salah betul. Tak usah kata, "Oh, iya ke salah." "Oh, salah, terima kasih banyak tu betul." Nanti saya betul. Nanti saya sebut kebenaran ni depan orang. Kerana saya silap mengajar benda hak salah depan orang. Tak. Duk kerak-kerak situ. Nah, tu. Pas bubuh pula orang panggil apa? Apa orang panggil? Apa dia panggil ni? Nak jadi orang panggil pengikut ni, hak asabiyah, hak ta'assub ni, habis hak menyalahi dengan syekh dia, hak tok guru dia, habis panggil dia gelar Wahabi lah ke. Nah, padahalnya pengikut dia hak wada-wada je. Nah, bukan duk mengaji apa pun, tak tahu gapo pun, tapi asal salah dengan syekh dia, tok guru dia, semua dia cak Wahabi, Asy'ari berbulu Wahabi, Asy'ari mesra Wahabi. Itu. Kenapa? Kerana dibinakan manhaj dia tu dengan manhaj ta'assub. Nah, bukan manhaj ilmu. Kalau manhaj ilmu sungguh, kalau benda hak salah menyata, tu terima kasih banyak ni dak. Ya biarlah kata pengikut tu dalam asabiyah, dalam ta'assub. Hingga ulama hak alim, ulama hak tua, hak sepuh, umpama Maulana Husain pun, pengikut dia panggil orang tua berjanggut nak bodoh ke Wahabi. Tengok. Tu tak ada adab. Mulut jubur tu pengikut dajjal lah. Tu bukan orang hak betul sebut benda sebenar. Kalau maki tu maki kena sebenar. Orang tak panggil mulut jubur lah tu. Nabi yang maki. Nabi yang maki siapa? Maki puak-puak Yahudi. Ya ahlal qiradah, hei fofok kera. Nabi maki puak-puak Yahudi. Hei fofok kera. Mutabakah tak dengan wakil? Mutabakah kerana fofok Yahudi ni ke cucu cicit keturunan fofok kera dulu, tok nenek moyang dia dulu. Hari satu tak sewi hijrah, Nabi Musa tak wi hijrah, pergi hijrah ke tok nenek dia. Akhirnya Tuhan ubah dengan muka kera. Lepas tu cucu cicit lah ni bukan kera, orang. Tapi oleh kerana mungkin janji dengan Nabi, Nabi panggil ya ahlal qiradah. Hei pokok kera. Tengok. Jadi Nabi maki tu. Nabi maki tu kena tak dengan sebenar? Kena. Mutabaqatul waqi'. Orang tak maki tu. Royak hak benda sebenar tu dia panggil. Tu. Ya maki ni benda hak tak sebenar. Tu caci maki ni benda hak tak sebenar. Tak boleh kata kalau orang kata gitu tu orang panggil mulut jubur, tak kena. Hak mulut jubur sungguhnya kita kata benda hak tak sebenar. Bila benda tu sebenar, orang tak panggil mulut jubur. Betul-betul tu. Hak tak sebenarnya kita katakan kita kata ustaz ni berdeki dengan ustaz tok guru dia. Ustaz ni Asy'ariyah, mesra Wahabi, Asywabi ke apa tak kira. Ya bergalah dia ni. Hak tu hak tak sebenar. Hak tu hak pelesu, hak bohong. Tu. Maki pula tok guru tua. Sebab tok guru tua tegur, tak kena dengan tok guru dia. Maki pula tok guru tua. Tawar pisah nak rodok perut pula. Itu orang panggil pengikut dajjal. Pengikut dajjal mana? Dajjal hak lebih lagi Nabi SAW bimbang. Tu, dajjal dengan makna ulama usuk, ulama jahat, ulama yang menyembunyikan kebenaran, tak mahu nyatakan kebenaran kerana nak raihkan dunia. Umpama dunia juga, selain daripada harta dunia, pangkat dunia, pengaruh, masyhur, glamour di mata-mata pengikut ahlud dunia. Habis. Situ. Puas hati dah. Tak puas hati, kita tahu. Biar reti bahasa ni.
Tu Nabi bimbing Dajjal tu lebih pada Dajjal ni. Kalau kita duk cara lagi tak ni. Kan Dajjal tu akan serbai kak. Sagi serbai ada serbai kita. Nabi takut tu. Tu. Wabaya tu kalau gitu. Kenapa kau disifatkan Dajjal? Al-Kadzab lil farqi bainahu. Wa usifa bid Dajjali ay al-Kadzab. Dusta pendusta. Lil farqi kerana nak membezakan bainahu di antaranya al-Masihid Dajjal wa bainal Masih Isa bin Maryam, dan di antara al-Masih juga tapi Isa anak laki-laki bagi Maryam alaihi salatu wassalam. Habis. Wa summiya Isa Masihan, dan dipernamakan akan Nabi Isa tu Masihan. Bapa dinamakan Isa tu Al-Masih. Nabi Isa pun panggil Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih bin Maryam. Contoh dalam Quran ada sebut tu. Dajjal pun Al-Masihid Dajjal. Bapa Nabi Isa Al-Masih juga. Wa summiya Isa Masihan, dan dipernamakan akan Nabi Isa tu Masihan akan Masih Al-Masih. Limashihi, kerana menahlukilah ia Isa al-arda akan bumi. Tu. Ai siyahatihi, iaitu apa makna? Kuasanya Isa tu fiha padanya pada bumi. Nabi Isa tu nantinya akan jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Ketika tunya tak ada lah mazhab pak ni semuanya orang panggil taklid kepada Nabi Isa. Bukan Nabi Isa jadi nabi dia kata. Nabi Isa tu nabi lah, tapi dia melaksanakan yang mentatbiqkan orang panggil syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan kata setengahnya, kenapa qasummiya Isa Masihan? Li'anna la Isa, kerana bahawasanya Isa tu ma samiha ala zi'ahatin, tidak menyapulah Isa. Ma masaha, bukan ma masiha dak, ma masaha salah. Ma masaha, tidak menyapulah oleh Nabi Isa ala zi'ahatin, di atas orang yang mempunyai penyakit. Tak kira lah penyakit apa. Ada orang tu penyakit kusta ke, penyakit sopak ke, orang buta ke. Kalau Nabi Isa sapu, tidaklah Nabi Isa menyapu di atas orang yang mempunyai penyakit, illa melainkan bari'a, melepah, menyembuhlah, biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Bari'a makna sembuhlah seorang tadi tu. Tu zuha hating tadi tu, orang yang mempunyai penyakit tu bari'a, sembuh ia, sembuh biiznillah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Itu. Wakila ay waqala ba'dul ulama, dan telah berkata oleh sebagian ulama lagi, summiya Isa Masihan, dinamakan akan Nabi Isa tu akan Masih. Kerana apa? Li'annahu, karena bahawasanya Nabi Isa ni mamsuhun bil barakati, diberikan kepada Nabi Isa ni tu dengan keberkatan. Itu mamsuhun bil barakati, diberikan Nabi Isa tu dengan keberkatan. Habis itu saniha, yang kedua daripada alamatis sa'ah, ataupun asyratis sa'ah. Yang kedua daripada 5 alamat kiamat yang disepakati oleh ulama, al-muttafaqi alaih, ala alamatiha tu, alamatis sa'ah. Yang keduanya nuzulul Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, turun Nabi Isa Al-Masih, anak laki-laki bagi Maryam alaihi salam, minas sama, turun tu daripada mana? Turun ke mana? Daripada mana turun? Turun daripada minas sama'i, daripada langit. Tu. Turun Nabi Isa daripada langit, artinya ilal ardi, kepada bumi. Begitu apa? Wa qatluhu, dan membunuhlah ia Isa. Wa qatlihi, boleh tak? Nuzulu wa qatluhu lah, atas berkata Al-Masih dah. Atas situ nuzul, lepas nuzul apa? Wa qatluhu, dan membunuhlah ia Nabi Isa,
Lid-dajjali akan dajjal. Nabi Isa ni turun. Nabi Isa lah yang akan bunuh dajjal. Fa fi sahihi, maka sabitlah dalam hadis yang sahih. Hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat Muslim nanti. La yanzilanna, pasti akan turun. La yanzilanna, pasti benar-benar turunlah Ibnu Maryam, oleh anak laki-laki bagi Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Turun-turun artinya turun daripada Nuh, daripada langit ke dunia ni lah. Turun ke dunia buat apa? Nah tu, hakaman, hal keadaan menghukumlah Nabi Isa tu adlan, dengan penuh keadilan. Hakaman adlan, menghukum tu akan hukuman yang adil. Falyaksuranna saliba, maka memecahlah Nabi Isa tu as-saliba, akan lambang salib. Jadi lambang salib orang Kristian dok buat pak dahak sebagai penanda kata Nabi Isa tu wafat mati ditambah salib tu. Nabi Isa sendiri akan turun buat patah semua lambang salib. Itu Nabi janji itu. Wal yaqtulannal khinzira, dan pasti membunuhlah Nabi Isa tu akan khinzir, akan babi. Tu. Wal yadha'annal jizyatah, dan menghapuslah oleh Nabi Isa nya akan jizyah, akan bayar cukai. Tu tak ada lah orang panggil orang Islam ketika tu kembali kepada khilafah ala manhajin nubuwah. Tu benar-benar orang masa tu baru orang panggil khalifah di atas benar-benar orang panggil manhaj kenabian. Kalau hak sebelum pada tu nak Imam Mahdi, manhaj di atas kenabian dah. Tapi setelah mari Dajjal ni, buat khianat. Tu Dajjal buat kezaliman. Sebelum Imam Mahdi tu kezaliman dah, kemudian Imam Mahdi. Lepas tu mari Dajjal. Gitulah kalau tak silap ya. Tengok alik lah hadis-hadis lain. Sebab Nabi Isa ni turun yang akan bunuh Dajjal. Ketika tunya Imam Mahdi ada lagi. Imam Mahdi semaya subuh. Tu. Al-hadis, ay iqra' hadzal hadis, al hadisa iqra' hadzal hadisa lah, baca limu akan ini hadis, ataupun al hadis ni yalah betul, al hadisa ay iqra' hadzal hadis. Panjang lagi hadis ni rawahul Muslim wa fi musnadi Ahmad, dan sabit dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tu wa fi musnadi Ahmad, dan wa fi musnadi Ahmad, dan sabit dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal min hadisi, riwayat daripada hadis, min hadisi Jabirin, riwayat daripada hadis Jabir. Nabi kata mana? Yakhrujud dajjalu, keluarlah oleh Dajjal ni. Ketika bila Dajjal keluar? Fi khifqati minad dini. Fi khifqati minad dini, ay qillati minad dini. Khifqati makna qillati minad din. Dajjal tu baik ni ketika mana sedikit dah agama ni. Tuh. Dajjal tu baik ni ketika mana agama tu sedikit. Mana sedikit orang yang mengamalkan agama. Itu maksudnya. Fi khifqati minad dini, ay fi qillati minad dini. Ay ya'malu. Mana Dajjal ni keluar ketika mana sedikit orang tu beramal dengan agama. Wa idbarin minal ilmi, ay wa i'radi. Idbar mana i'rad, berpaling. Dajjal ni keluar ketika mana? Berpaling manusia daripada ilmu. Tu alim, tu guru dah ada, dia dah mengaji, hidup asria hebat. Tu orang panggil tentera Dajjal dah tu. Tu ni. Tu orang tak say mengaji kitab, orang tak ambuh menadah kitab. Orang tak say jembar tok guru, mengaji dengan tok guru tak ambuh. Tu. Masa-masa begitulah Dajjal ni akan keluar akan tubik. Ketika mana orang tu tidak amal agama, atau sedikit orang mengamalkan agama. Kenapa sedikit? Kerana orang berpaling daripada ilmu. Walahu, dan adalah baginya Dajjal tu arba'una lailatan. 40 malam. 40 malam. 40 hari, 40 malam lah maknanya. Yasihuha, menahlukilah. Tu yasihuha, menaklukilah Dajjal tu akan arba'una lailatan tu, akan 40 malam tu fil ardi, pada bumi. Jadi Dajjal ni keluar ketika tunya
Ya sebelum tu ada dah, tapi orang tak tahu kata ya Dajjal. Tu. Orang kelabu mata tengok, iya kau dia dah bukan Dajjal ni, orang baik ni, orang berjuruh ni. Itu. Start mula yang mengaku ya Tuhan tu orang panggil 40 hari, orang panggil fitnah Dajjal. Tu arba'una lailatan yasihuha, menahluklah ia Dajjal akan dia 40 hari malam tu fil ardi pada bumi. Al-yaumu minha, hari pertama daripada arba'in. Minha ay min arba'ina lailah. Minha daripadanya daripada 40 hari tu. 40 malam tu. Hari pertama tu kasanati, seperti setahun. Hari pertama tu seperti setahun. Tu maka ketika tu tak memadaklah sehari tu semaya 5 waktu. Faham tak? Sehari tak boleh semaya 5 waktu dia kata. Lepas tu kena ukur qada semaya dalam sehari tu setahun. Berapa waktu ada ni? Sehari tu seperti setahun. Maka sehari tu tak boleh nak semaya 5 waktu. Semaya dalam sehari tu setahun. Tu kena ukur. Kena kira. Kena hisap titung tengoklah. Dalam kitab Buya Tutulak tu ada bahas panjang tu. Lagu mana orang panggil semaya pada ketika mana hari pertama Dajjal. Ulama bahas dah. Pada Dajjal tak lagi ulama bahas dah. Mana tak memada semaya hari tu sehari tu seperti hari semalam. Tak memada. Lepas tu sehari hari pertama Dajjal tu kasanati setahun. Maka semaya pun kasanati. As-salatu fiha kasanati. Semaya pada masa tersebut padanya tu seperti setahun juga. Nak semaya mana setahun kena kira. Kena hisap tengok. Berapa minit semaya Zuhur hari gapo pula ni tu. Padahal hari tu hari pertama baru tak tukar lagi hari. Karenanya apabila Dajjal ni mengaku dia tu Tuhan, separuh bumi ni murtad daripada ikut Dajjal. Mana tak ikut Dajjal. Orang Dajjal ni rupanya apa? Pakak lari habis lagi. Maka Dajjal ni akan pergi serang negeri-negeri yang tidak ikut dia, iaitu dengan menahankan matahari itu supaya tidak bergerak. Tak bergerak matahari. Duk senyap situ sampai kemarah habis. Kemarah habis. Jadi sebab tu sehari tu sepas tahun. Wal yaumu minha, dan hari yang kedua ni maksud wal yaumu ni hari yang kedua lah. Tu wal yaumu, dan yang kedua hari yang kedua minha ay minal arba'in lailah, daripada 40 hari 40 malam itu kasyahri, seperti sebulan. Jadi hari kedua tu seperti sebulan, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan. Wal yaumu, dan hari yang ketiganya minha daripada arba'in lailah tu kal jum'ati, seperti seminggu. Supaya seminggu. Kal Jum'ati, seperti seminggu. Bukan kal Jum'ati supaya hari Jumaat. Okey. Kal Jum'ati seperti seminggu. Itu maksud. Summa, kemudian sairu ayyamihi, kemudian sekalian hari-harinya Dajjal ni. Ataupun hari-hari kemudian daripada 3 hari tadi. Ka ayyamikum, seperti hari-hari kamu sekalian lah. Ini seperti hari biasa-biasa dah. Jadi 3 hari itu cobaan yang sangat kuat. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga tu seminggu. Kemudian hari keempat, kelima, keenam tu serupa dengan hari-hari kita duduk lalu sini lah. Sehari 24 jam. Tu bukan sehari 12 bulan. Hari pertama sehari 12 bulan. Hari keduanya sehari 30 hari. Hari ketiganya sehari 7 hari. Hari keempat, kelima, keenam, habis 40 hari tu seperti hari kita 24 jam hari ni lah. Tu summa sairu ayyamihi ka ayyamikum hadhihi lah. Kemudian daripada hari yang ketiga tu sekalian hari-harinya seperti hari-hari kamu inilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu, dan adalah bagi Dajjal ni himarun, ada himar. Tak tahulah ni himar sungguh ke himar sebagai kinayah kata himar ke wallahu alam, sebab kita tak tahu. Mungkin boleh jadi himar sungguh. Tika tu kereta petrol tak ada habis lah tika tu. Orang pun klik naik gajah, naik lembu, naik kobar, naik uta, naik kuda balik, naik himar, naik keldai balik. Walahu himarun, dan adalah baginya Dajjal tu himar yarkibuhu. Atau yarkabuhu atau yarkibuhu boleh. Menunggang akan dia. Menungganglah ia Dajjal tu akan dia ke himar. Ardu janibi uzunaihi.
Tu. Panjang bagi pihak telinganya Dajjal ni arba'una zira'an. Allah, 40 seta. Lenga dia panjang ni 40 seta. Nah. 40 seta aku mana? Lenga dia. Tu ardu janibi uzunaihi. Nah. Panjang pihak telinganya Dajjal ni arba'una zira'an, 40 seta. Fayaqulu, maka berkatalah Dajjal linnasi, akan manusia. Ni ketebah pada manusia. Ana rabbukum, akulah Tuhan kalian semua, hei manusia. Akulah Tuhan. Wa huwa, padahal ia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia Dajjal ni a'waru, buta mata sebelah. A'waru ni mana buta mata sebelah? Kalau buta dua-dua, orang panggil a'ma pula. Nah, ni orang panggil buta mata sebelah. Sebelah mata je tu buta. A'waru, buta mata sebelah. Siapa? Dajjal. Padahal ia Dajjal tu a'waru, buta mata sebelah. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala, laisa bi a'wara, tidak adalah Tuhan kita tu a'wara, buta mata sebelah. Tu. Tuhan bukan jenis hutang atas sebelah. Dajjal hutang atas sebelah. Faham aku Tuhan? Tuhan kok mana hutang atas sebelah? Maktubun, tertulislah baina ainaihi, di antara kedua matanya Dajjal, kafirun, seorang yang kafir. Tu. Di antara mata dia ni sini ni ada tulis kafirun. Seorang yang kafir. Yang tu Nabi sendiri sebut tu. Sebelum tu tak ada. Ketika yang aku Tuhan itulah baru jadi. Yaqra'uhu, dapat membacalah akan dia, akan kafir yang ada di celah mata dia tu, baina ainaihi tu, kullu mu'minin katibin, oleh tiap-tiap orang mukmin yang pandai menulis, pandai membaca, wa ghairi katibin, dan tiap-tiap orang mukmin yang tidak pandai membaca pun boleh baca juga. Mana hak buta huruf, hak tak buta huruf, semua boleh baca belaka. Hak boleh nulis, tak boleh nulis, semua boleh baca belaka. Orang panggil tulisan yang ada pada tu di antara dua mata Dajjal, baina ainaihi, di antara dua mata Dajjal. Sebab tu Nabi bimbel ke ulama sud lagi daripada Dajjal ni, kerana Dajjal ni ceh lalu dah ada kafir di dahi dia. Tu buta mata kiri dia. Putus telinga kanan dia. Tu tengok. Tu habis. Yaridu kullama, menariklah akan tiap-tiap air. Dajjal ni dia tarik habis. Segala air ni duduk di tangan dia. Waman haling, dan alur-alur sungai semua. Alur-alur sungai hak nipi-nipi tu semua duduk di tangan dia belaka. Illa, melainkan illal madinata wal makkata, melainkan Madinah dan Mekah, harramahumallahu alaihi, mengharamlah akan kedua-duanya oleh Allah, mengharamlah akan Mekah dan Madinah tu oleh Allah, alaihi ala Dajjal. Jadi Dajjal ni tak boleh nak masuk Mekah Madinah. Mekah Madinah dia tak boleh masuk. Itulah air pada tu habis. Air apa, tiap-tiap air apa semua, tiap-tiap anak sungai semua duduk tangan dia belaka. Orang nak minum air, setegak air pun kena pergi minta izin dengan Dajjal. Dajjal tak izin kalau tak mengaku dia tu Tuhan. Wa aqamatil malaikatu, dan berdirilah, mendiamilah, menjagalah oleh malaikat bi abwabihima, dengan segala pintu-pintunya Mekah, dengan segala pintu-pintu bagi keduanya Mekah dan Madinah. Tu malaikat-malaikat jaga habis segala pintu-pintu nak masuk ke Mekah dan Madinah tu, malaikat jaga. Jadi Dajjal tak boleh masuk. Dajjal boleh hitam kot jauh gitu. Wa ma'ahu, dan sertanya wa ma'ahu, sertanya serta Dajjal ni. Wa ma'ahu wa ma'al Dajjal itulah. Wa ma'ahu, dan sertanya serta Dajjal ni jibalun, bukit min khubzin, daripada roti gandum. Tu tengok. Nak ajak kata bahawasanya makanan ni semua duk tangan dia belaka. Beras kapik, tu tepung sekapik pun semua duk di Dajjal belaka. Supaya bukit. Wa ma'ahu, dan sertanya serta Dajjal tu jibalun min khubzin, bukit daripada roti, daripada tepung, daripada gandum. Nak makan gapo kena tak dengan Dajjal.
wan nasu dan manusia tu fi jahdin dalam keadaan lapar, illa melainkan hok tak lapar, hok kenyang bonyah perut, manit tabi'ahu manit macam mana tu? Betul. Illa melainkan hok tak lapar, hok kenyang, manit tabi'ahu, mereka yang mengikutlah ia mantuhu akan dia dajjal. Nah. Tu siapa orang nak kenyang tiga tu ikut dajjal. Tu jadi kalau orang tak biasa lapar, tak biasa puasa, tak biasa berlapar, tak biasa makan sikit, nak duduk dalam kenyang tak mau. Ni kalau dajjal mari apa kerah, jadi mengikut dajjal terus dia. Orang tak gerak rawai gini, duduk lapar gini. Maka ketika itulah Nabi kata, makanan untuk orang mukmin ketika tu ialah zikrullah. Tu ayut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Apakah makanan yang dijadikan untuk orang mukmin pada zaman tersebut ya Rasulullah? Tu. Tu. Makanan apakah Allah Taala jadikan untuk orang mukmin ketika tu ya Rasulullah? Jawab oleh Nabi SAW, at-tahlil wat takbir wat tasmih wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan ketika tu Allah Taala jadi untuk orang mukmin ialah at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid. Tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah. Tu tahmid alhamdulillah. Itulah dijadikan oleh Allah Taala menempati pada tempat makanan. Makanan. Tu subhanallah subhanallah sedawa. Alhamdulillah alhamdulillah sedawa. Dak tu ni. Tu. Kalau orang tak biasa berzikir gitu, siap ya kalau dajjal mari apa kerah habis. Ya duk kenyang dengan makan sungguh. Memanglah nak kenyang ni secara adat Allah Taala jadikan kita ni kenyang di sisi kita makan tu. Di sisi kita makan tu, Allah Taala jadikan kita kenyang. Ada tu ni. Dia kalau orang tu duduk biasa makan tak mau, tak ada biasa berzikir, tak banyak berzikir. Kalau mari dajjal cerak-cerak lah orang panggil dia tu jadi pengikut dajjal. Itu tu. Wa ma'ahu, dan sertanya dajjal lagi, nahrani, ada dua sungai besar. Nahrani, ada dua sungai besar. Ana, kata nabinya, bermula aku, kata Nabi SAW, a'lamu, terlebih mengetahui bihima, dengan kedua sungai yang besar tu. Aku tahu dua sungai besar tu apa. Aku tahu. Bukan sungai sungguh dak tu. Beringat sikit. Tu a'lamu bihima. Aku lebih mengetahui lah dengan keduanya. Nahrani tadi tu, dua sungai besar tu. Minhu, setengahnya. Gitu deh. Minhu, setengah daripada apa? Nahrani tadi tu. Setengah daripada sungai tu, nahrun, satu sungai, yakulul jannatu, dikatakan syurga, wan nahrun, dan satu sungai pula, yakulun naru, dikatakan api neraka. Itu. Tu bukan sungai hak dunia dak ni. Sungai ni sungai hak dajjal sendiri milik. Dua sungai besar, satunya panggil syurga, satu panggil neraka. Tu tengok. Tu. Satunya syurga, satu neraka. Faman udkhilal ladzi, maka barang siapa yang dimasukkannya, yang dimasukkan. Faman udkhila, maka barang siapa yang dimasukkan alladzi yusammihi. Tu sungai yang dipernamakan dia alladzi tu aljannata, akan syurga, fahuwa, maka ia mantu finnari, dalam neraka. Tengok. Tu jadi orang panggil ni dajjal ni dia bawa, dia jajah habis ni. Dia bawa dua sungai. Tu sungai tu nama soalnya al-jannah, soalnya an-nar. Siapa dia hak masuk dalam sungai hak nama al-jannah, Nabi kata sebenarnya dia masuk dalam neraka. Tu bahaya tu. Tu. Ni orang panggil apa ni? Buat kekeliruan, iltibas. Buat kekeliruan. Ni perangai dajjal. Buat keliru antara yang hak dengan yang batil. Ini. Tu. Waman udkhilah, dan barang siapa yang dimasukkan allazi, di dalam sungai yang yusammihi, yang dipernamakan dia allazi an-nara, akan neraka. Sungai tu dipanggilkan neraka. Siapa masuk itu? Fahuwa, maka ia mantu fil jannati, dalam syurga. Tengok.
Tak kita kalau dengan api duduk depan lala, takkan kita nak terjun lah tu. Terjun cerak-cerak dah terjun dalam hak nama syurga tadi. Terjun dalam syurga pak, weh neraka apanya. Tu. Terjun dalam neraka, syurga. Tu atas rasa iman kita lagu mana? Tu tengok. Habis itu. Kemudian qala bersabda lagi oleh Nabi SAW. Dia ni ambil daripada kalam Imam Sayuti ni, belakang bawah ada sebut. Intaha zakarahu ay al-mazkur as-Suyuti. Jadi bukan nakar daripada hadis sebiji-sebiji dak. Nah. Hadis tu panjang yang ambil sikit. Tu. Qala bersabda lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tub'atsu ma'ahu, dan diutuskan, dibangkitkan ma'ahu serta dajjal tu asyayatina, akan segala syaitan-syaitan. Tu. Asyayatina tilkum. Tilkum ni tak tahu gapo tilkum. Ada cek, boleh cek ada tak? Dobek lagi tak ada. Tak ada. Kalau ngaji awal benang mula, tilkum ni nama tempat. Tak tahulah. Tak kata likong pula. Tak tahu siapa. Tilkum. Saya pun tak ada nak cek dalam hadis sungguh lagu mana. Ada? Kita dah tengok. Kalau tak ada lagi, kita berhenti situ dulu lah. Wa tub'atsu ma'ahu, dan diutuskan sertanya dajjal asyayatina, segala syaitan-syaitan. Tilkum. Dobik mulanya nama tempat. Tu ngaji benang mula nama tempat. Syaitan-syaitan daripada tilkum. Ngecek balik tu, takut salah orang nak, wallahu alam. Di situlah wa tub'atsu ma'ahu. Ada? Tak ada? Buh bagi tak? Tak buh bagi. Untuk buh bagi, tak robek kata ayah. Nanti lah cek dulu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa tarahu, dan engkau lihatlah ayyuhas salik, hu akan dia ar-rajulul mazkur, akan dia akan laki-laki yang tersebut. Laki-laki yang qari, yang pandai baca Quran, yang alim tu, yahsudu, hasad dengkilah ia laki-laki tersebut, nuzara'ahu, akan yang sebanding dengan dia. Nuzara'uhu ni maknanya atau nazara'ahu, nazara'ahu lah. Nah, nazir mana bandingnya, setandingnya, sebandingnya. Ai amsalahu lah. Itu maknanya. Dengki ia, hasad dia tu. Tu nuzara'ahu, akan yang sebandingnya. Deki tu dia sifat hati sifat hati. Dia tak boleh nak hukum zahir tak. Ada pun orang betul kesalahan orang tu bukan deki, tu kerana amanatul ilmi, amanah dengan ilmu. Tu supaya ilmu tu hak sebenar disampaikan. Jangan orang panggil talbisul haqqa bil batil. Biasa aja. Tok guru dulu, ulama-ulama dulu biasa aja. Kritik mengkritik, tegur menegur. Tu dah membahas, debat mendebat. Hak tak biasa tu apabila kita tu tak boleh terima kebenaran, kemudian kita main cara kotor. Itu orang panggil hak tak betul. Baik, yahsudu nuzara'ahu, nak dengki ia akan yang sebanding dengan dia. Dengki-dengki tu kenapa? Kerana barang, li ta'lil. Kerana barang atahumullahu min fadlih, yang telah mendatangkan akan mereka itu oleh Allah, min fadlihi, daripada kurniaannya Allah. Allah Ta'ala beri hak tu lebih sikit, ya deki. Tengok tu guru tu akan kereta sedap sikit, ya deki. Tengok tu guru tu, tak boleh itu. Tu hatta sehingga rubbama, kadang-kalanya
Ya belughu minhu, sampailah minhu daripada laki-laki tersebut. Ar-rajulul mazkur minhu ay ar-rajulil mazkuri tadi tu. Zalika, oleh demikian itu al-hasad tadi tu. Zalika ay zalikal hasad, sampai mabalagon, akan tempat sampai yahmiluhu, yang menanggunglah ia ar-rajul tadi tu, ala qabaiha, di atas segala kekejian, wa fadaiha, dan segala kekejian juga. Tu tak dak duk tengok gerai weh. Apa benda ni? Semua benda tak kena belaka saya ni. Nanti saya nak bomo dia tu. Ni. Saya nak atas santau lah ke dia tu. Tu saya nak suruh pengikut saya ni maki ya. Contoh. Tu ni wa fadaiha, dan segala kekejian. La yaqdamu 'alaiha. Tu. Yang tidak mendahului lah di atasnya, di atas kekejian tadi tu, 'alaiha ala tilkal qabaih wal fadaih tadi tu. Yang tidak mendahului lah, la yaqdamu 'alaiha, yang tidak mendahului lah di atasnya, di atas kekejian dan kecelaan tu, fasikun, oleh orang fasik, wala fajirun, oleh berdosa sekali pun. Orang fasik, orang berdosa pun tak terbuat benda tu. Faham tak? Tu tapi oleh dia buat. Kenapa? Kerana dengki tadi tu. Habis. Walihadzal makna, dan kerana ini maknalah qala Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala, telah berkata oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma akhafu ala dami, barang yang aku paling takut di atas darahku. Tu barang yang aku takut di atas darahku, maknanya di atas diriku. Itu. Ala dami ay ala nafsi. Itu. Tu. Ma akhafu ala dami, barang yang aku takutkan di atas darahku, ini di atas diriku. Tak kena tu. Ma akhafu ala dami, tidaklah aku takutkan di atas diriku, di atas darahku, illal qurra wal ulama, melainkan tu orang-orang qari, yang berahi, yang pandai baca Quran, wal ulama, dan orang alim ulama. Fastankaru minhu zalika, maka menuntuti ingkarlah al-qaumul hadirun, oleh kaum yang hadir daripada qurra wal ulama tu, minhu daripada Sufyan Ats-Tsauri, zalika minhu ay minas Tsauri, zalika, akan demikian al-qaumul mazkur, begitu akan demikian itu kaum yang tersebut. Tu. Artinya gini, ceritanya Sufyan Ats-Tsauri ni, satu harinya ulama dengan qori-qori ni ada depan dia. Lalu dia berkata, ma akhafu ala dami, tidak aku takut ke atas darahku, illal qura awal ulama, melainkan aku paling takut sekalinya apa hak mengena di atas darahku ialah qori dengan ulama-ulama. Bila para alim ulama dengan qori-qori dengar, fastankaru minhu, maka menuntuti engkaulah mereka itu qori tadi, dengan ulama tadi tu, minhu daripada dakwah Ats-Tsauri, zalika, akan demikian itu kaum toke ulama ko toke. Tu toke orang qori nak berdeki gitu, nak menghalalkan darah ulama. Faqala, maka jawab oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma ana qultuhu, tidaklah aku yang berkata olehku akan dia, innama, hanya sanya, qalahu, telah berkatalah akan dia, ma qultu tadi tu, barang yang berkata olehku tadi tu, Ibrahimun Nakhai, oleh Syekh Ibrahim An-Nakhai. Tu rahimahullahu taala. Artinya memanglah Syekh Ibrahim An-Nakhai itu orang yang didengkikan oleh dihasakkan oleh ahli ulama tu sendiri, oleh para qari tu sendiri. Itu. Tu. Kenapa? Kerana benar-benar dia tu jujur. Benar-benar dia tu baik sungguh. Kerana orang baik sungguh itulah orang deki. Tu kalau kita tu jenis capuah juga, kecek lebih kurang ya. Sahabat Nabi pun boleh kita kata mai haji. Itu tak baik sungguh kita. Itu dia terbulah apa kita lebih kurang juga, tak ada kena berdeki gapo. Ni kena betul ya. Gitu.
Wa an ata'in qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka. Sallallahu alhamdulillah.